Good morning dear students, welcome to another class of chemistry. So in the last class we discussed about the group 16 elements of P block elements, right? That is the oxygen family. Okay, their physical property, chemical property and related compounds, etc. And today we are going to discuss group 17. We know that group 17 is known as halogen family. Okay, so let's start. First of all, what are the members of group 17? Fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatic. So these are the members of group 17 which are known as halogens. Okay, so let's start. Yes. What are the physical properties of group 17 members? The first one is electronic configuration. The general electronic configuration of group 17 is Ns2Np5. Let's go through the electronic configuration of each element. First one is fluorine. It have the configuration helium 2s2 2p5, and next one is chlorine, configuration neon 3s2 3p5 and like that. So by observing we can see that the configuration is S having 2 electrons and P having 5 electrons in all the elements in group 17. So their general configuration become Ns2Np5. Clear? Okay, next. Next physical property is atomic size. We know that as we move down the group, atomic size increases due to the increase in number of shells. Likewise, in the case of halogen also, atomic size increases down the group as every time a new shell is added as we move down. And if we compare the size of group 17 with the group 16 elements, we can see that group 17 is smaller because as we move from left to right in a period, nuclear charge increases by 1 unit. So moving from group 16 to 17, nuclear charge also increases, so atomic size decreases. Clear? Then what about the ionization energy? If we compare ionization energy of group 17 and group 16, we can see that group 17 has higher energy than group 16 because of the smaller size of group 17 elements. Clear? Then what about the electron gain enthalpy? Along a period, we know that electron gain enthalpy become more and more negative because of the attraction towards electron as of increased nuclear charge. And down the group, electron gain enthalpy become less negative because nuclear charge decreases and size increases. Then so the group 17 has highest electron gain enthalpy, which means electron gain enthalpy become more negative due to the smallest size in the periodic table. Then fluorine has less electron gain enthalpy than chlorine because due to small size of oxygen, the incoming electron suffers repulsion, therefore electron gain enthalpy is less negative as compared to chlorine. So fluorine, chlorine എന്ന രീതിയിലല്ലേ പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി എന്താകണം? ലെസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറണം. അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോറിന് ലെസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ആകേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് വരും. ഫ്ലൂറിനാണ് ക്ലോറിനേക്കാൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ റീസൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഫ്ലൂറിന് സൈസ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെയും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് റിപ്പൽഷൻ കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി എന്തായി മാറുന്നത്? ലെസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ദാൻ ക്ലോറിൻ. അപ്പോൾ അതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണ്. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ. Then next physical property is electronegativity. And what about the electronegativity of group 17 elements? Yes, it is very highly electronegative. That is the highest electronegative group of the periodic table is group 17 or halogens. Okay. Then group 17 elements are more electronegative than group 16 because of small size of group 17 elements. This group has the highest electronegativity in whole periodic table, and also the most electronegative element in the periodic table is fluorine. That is also a halogen. Fluorine is the most electronegative in periodic table. And down the group, what is the trend of electronegativity? It become decreases because the atomic size increases when we move down the group. Okay.
Then what about the melting and boiling point? Yes, it increases down the group as the size increases and also mass increases. And we know that boiling point depends upon the van der Waals forces. So as van der Waals force increases, boiling point also increases. Therefore, melting and boiling point, when we move down the group, it becomes increases. And color. All halogens are colored. That is, fluorine is a dull yellow in color, chlorine has a greenish yellow color, bromine reddish brown color, and iodine is in violet color. Okay. Then, what about the oxidation state? Yes, halogen shows variable oxidation state. Fluorine only shows -1 oxidation state because of small size, and chlorine show -1, +1, +3 and +7 oxidation state. Bromine show -1, +1, +3, +5 and +7 oxidation state. Iodine shows -1, +1, +3, +5 and +7 oxidation state. And higher oxidation states of halogens are used when they are combining with small size highly electronegative ions. അതായത് ഇവർക്ക് +5 +7 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അതൊക്കെ ഏത് കേസിലാണ് വരുന്നത്? സ്മോൾ സൈസ് ഉള്ളതും ഹൈ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹാലജൻസിന്റെ കേസിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ഓൾ ഹാലജൻസ് ആർ വെരി റിയാക്റ്റീവ് ആൻഡ് when we move down the group the reactivity become decreases. Then all the halogens act as Lewis acids because they accept pair of electrons. Okay. Fluorine is the strongest oxidizing agent among all the halogens. Clear? Next is the anomalous behavior of fluorine. Fluorine also show some different behavior compared to the rest of the members in halogens. So what are the anomalous behavior? It is very small size element and it has high electronegativity. It contain it has no vacant d orbital and low FF bond dissociation energy. Then trends in the chemical reactions. Trends with hydrogen, they form their respective halogen acid of formula HX. That is HF, hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen bromide, hydrogen iodide. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവർ ഹൈഡ്രൈഡ്സിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഹാലജൻ ആസിഡ്സിനെ ഫോം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് HX എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോർമുലയിലാണ് ഹാലജൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ആർ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് halogen acids? All have linear structure with a bond angle 180 degree. Linear structure നമുക്കറിയാം അല്ലേ, നേരെ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ HF എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ HF ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലീനിയർ സ്ട്രക്ചറിൽ എഴുതും. അപ്പോൾ ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ ആകുമ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി ബോണ്ട് ആംഗിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം. ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ only hydrogen fluoride is liquid and otherwise all other are gases. ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് മാത്രമാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത്, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം എന്താണ്, ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. And HF is a liquid due to, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് ഒരു ലിക്വിഡ് ആയത്? ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി കമ്പയറബിലിറ്റി ഓഫ് സൈസ്. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി സൈസ് ആൻഡ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ആർ hydrogen fluoride is greater than HCl which is greater than HBr which is greater than hydrogen iodide. And due to increase in size we know that bond length increases to which bond dissociation energy decreases. അപ്പോൾ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടും. ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കുറയും. അപ്പോൾ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കുറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് എനർജിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓൾസോ ഡിക്രീസസ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ റെഡ്യൂസിങ് നേച്ചർ? ദി ഓർഡർ ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഈസ് തിരിച്ചാണ് അല്ലേ. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ്, ദെൻ HBr, ദെൻ HCl, ദെൻ HF. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ റെഡ്യൂസിങ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഓർഡർ പോകുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ്, all are areneous acids. നിങ്ങൾക്ക് അറീനിയസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാവുന്നതാണ്, ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസിനെ കുറിച്ച് അല്ലേ. അതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് H+ ഡോണേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ആസിഡും OH- ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ വീക്കസ്റ്റ് ബോണ്ടാണ്. ദെയർഫോർ റിലീസ് ഓഫ് H+ ഈസ് മച്ച് ഈസിയർ. അപ്പോൾ വീക്ക് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് H+നെ വേഗം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്
സാധിക്കും. മനസ്സിലായി? Then next is boiling point. The boiling point we know that it depend upon the van der Waals force, and van der Waals force as size increases, van der Waals force also increases. So the order ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? HCl-ഉം HF കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ HF-നാണ് കൂടുതലായിട്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്നത്. അതിന്റെ റീസൺ അതിൽ എന്താണ്, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് HF-ന് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നത്. ബാക്കിയുള്ള പ്രോപ്പർ ഓർഡറിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ polarity. All halogen acids are polar in nature. Greater the size of anion, more is the polarizability. ആനിയോണിന്റെ സൈസ് എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം പോളറൈസബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും, കൂടും. പോളറൈസബിലിറ്റി എത്രത്തോളം കൂടുന്നു അത്രത്തോളം കോവലന്റ് ക്യാരക്ടറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് HF-നാണ്. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? കാരണം ആനിയോണിന്റെ സൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് HF-ലാണ്. ഫ്ലൂറിനാണ് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്ലൂറിനും പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഹൈഡ്രജനും വരും. അതാണ് പോളറൈസബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ ആയി? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ. Halogens react with oxygen to form their corresponding oxides. Due to less electronegativity difference, the oxides are unstable. അപ്പം ഹാലജനും ഓക്സിജനും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ഓക്സൈഡിനെ ഫോം ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം ദ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹാലജൻ ഫാമിലിയാണ്. സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയാണ് രണ്ടുപേർക്കും വരുന്നത്. സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഹാലജന്റെ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? അതാണ് ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്സൈഡ്സ്, ഹാലജൻസിന്റെ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് highly unstable ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? Then next is chlorine gas. ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്ലോറിൻ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഷീൽ ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ക്ലോറിൻ വാസ് ഗിവൺ ബൈ ഡേവി. കണ്ടെത്തിയത് ഷീൽ ആണെങ്കിലും ക്ലോറിൻ എന്ന നെയിം കൊടുത്തത് ഡേവി ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രിപ്പയർ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഇൻ ലബോറട്ടറി? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ബൈ ഹീറ്റിംഗ് പൈറോലൂസൈറ്റ് ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് MnO2 വിത്ത് HCl. നിങ്ങൾ പൈറോലൂസൈറ്റ് എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? യെസ്, പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, പൈറോലൂസൈറ്റ് ആണ്. അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആണെന്നുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെയും ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ ക്ലോറിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? പൈറോലൂസൈറ്റ് ഓറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇയാളെ ഹീറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിൽ ക്ലോറിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, കണ്ടോ? മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് HCl നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടുന്നുണ്ട്? ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിനെ കിട്ടി. ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാംഗനീസ് ക്ലോറൈഡും വാട്ടറും കിട്ടുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, ഇതാണ് ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ. ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വിത്ത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിനെ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം? ക്ലോറിനെ ലബോറട്ടറിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഈസ് KMnO. You know the chemical formula. Plus HCl we get chlorine gas and also byproduct ആയിട്ട് manganese chloride, potassium chloride and water കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ പറഞ്ഞത്? ദെൻ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രിപ്പയർ ക്ലോറിൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലി? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലോറിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം? ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെക്കോൺസ് പ്രോസസ്. ക്ലോറിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ഡെക്കോൺസ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിനെയും ഓക്സിജനെയും കൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്ലോറിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബൈ ട്രീറ്റിംഗ് hydrogen chloride and oxygen we get chlorine gas. Then second process എന്താണ്? By the electrolysis of sodium chloride. സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് NaCl നമ്മൾ അയണൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ Na+ഉം Cl- ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അവിടെ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ, സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്ത് Na+ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ? റിയാക്ഷൻ അറ്റ് കാഥോഡ്, ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോറിൻ അയോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് Cl2 ആയിട്ട് മാറും. ആ കിട്ടുന്ന ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ഗ്യാസ്.
മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലോറിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ്? എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ഗ്യാസ്. ഇറ്റ് ഹാസ് സ്ട്രോങ് പഞ്ചന്റ് സഫോക്കേറ്റിംഗ് ഓർഡർ. നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫൗൾ സ്മെല്ലാണ് നമ്മുടെ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സോല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ദി സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഫോംഡ് ഈസ് ക്ലോറിൻ വാട്ടർ. ക്ലോറിൻ വെള്ളത്തിൽ സോല്യൂബിൾ ആകുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ വാട്ടറിൽ സോല്യൂബിൾ ആയി കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ പിന്നെ ക്ലോറിൻ വാട്ടർ നമ്മൾ വിളിക്കാം. നമുക്കത് പരിചയമുള്ളതാണ് ക്ലോറിൻ വാട്ടർ അല്ലേ? യെസ്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ്? യെസ്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എഫക്ട് ഓൺ ലിറ്റ്മസ്. ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ ഹാസ് നോ എഫക്ട് ഓൺ ലിറ്റ്മസ്, ബട്ട് ദി മോയിസ്റ്റ് ക്ലോറിൻ ഡു ഹാവ് ദി എഫക്ട് ആസ് ഇറ്റ് ടേൺസ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് HCl. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിനാണെങ്കിൽ ലിറ്റ്മസിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചും ആൾ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. പക്ഷേ എന്താണ്, മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിലാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് അതിനെ റെഡ് ആക്കി മാറ്റും. ഇപ്പൊ ബ്ലൂവിനെ റെഡ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? യെസ്, അവിടെ HCl ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ അത് റെഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ്. ക്ലോറിൻ എങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ടു ഫോം ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ക്ലോറൈഡ്സ്. അത് അതിന്റെ ക്ലോറൈഡിനെയാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അലൂമിനിയം ഒരു മെറ്റലാണ്, പ്ലസ് ക്ലോറിൻ അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ്. സോഡിയം ഒരു മെറ്റലാണ്, അത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ ഫോം ചെയ്യും. ഇനി it has greater affinity for hydrogen to form HCl. HCl ഫോം ചെയ്യാൻ ഹൈഡ്രജനോട് ചേരാൻ ഭയങ്കരമായ അഫിനിറ്റിയാണ് ആർക്കുള്ളത്? ക്ലോറിനുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ക്ലോറിൻ അതുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് HCl ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ അഫിനിറ്റി അയാൾക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അത്രയാണ് കാര്യം. ഇനി അടുത്തത് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് അമോണിയ. അമോണിയമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോറിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്? വെൻ അമോണിയ ഇൻ എക്സസ്, എക്സസ് ആയിട്ട് അമോണിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ക്ലോറിനും അമോണിയം കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും നൈട്രജൻ ഗ്യാസും ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി ക്ലോറിൻ ആണ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അമോണിയ ആണ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും പിന്നെ നൈട്രജനുമാണ് കിട്ടുന്നത്. ക്ലോറിൻ ആണ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ക്ലോറിനും അമോണിയം കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൈട്രജൻ ട്രൈക്ലോറൈഡ് NCl3 എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. നൈട്രജൻ ട്രൈക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡും ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരിടത്ത് അമോണിയ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നു, ഒരിടത്ത് ക്ലോറിൻ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ആൽക്കലീസ്. ആൽക്കലിയുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോറിൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ല സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നോക്കിക്കേ, വിത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളതും കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? NaOH + Cl2 എന്താ കിട്ടുന്നത്? സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കിട്ടും, വാട്ടർ കിട്ടും, NaOCl സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റും കിട്ടും. ഇനി ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് NaOH, ഇവിടെ കോൾഡ് ആൻഡ് ഡൈല്യൂട്ട് ആയിരുന്നു. അടുത്ത കണ്ടീഷനിൽ ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള NaOHുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടും? സോഡിയം ക്ലോറൈഡും സോഡിയം ക്ലോറേറ്റുമാണ് കിട്ടുന്നത്. വ്യത്യാസം കണ്ടോ? ഇവിടെ കോൾഡും ഡൈല്യൂട്ടും ആയിരുന്നപ്പോൾ സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹോട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റഡും ആയിരുന്നപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറേറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. NaOClഉം NaClO3 രണ്ടും തമ്മിൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാ വരുന്നത് 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്? ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കിട്ടുന്നത്. ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ ക്ലോറിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. സോ അത് എപ്പോഴാണ്? വെൻ ക്ലോറിൻ റിയാക്ട് വിത്ത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വി ഗെറ്റ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് കാൽഷ്യം ഓക്സി ക്ലോറൈഡ് അല്ലേ? CaOCl2. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ്. ഹൈഡ്രോകാർബൺസുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോറിൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഹൈഡ്രോകാർബണുമായിട്ട് ആര് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലോറിൻ
റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മീഥൈൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈഡ്രോകാർബൺ അല്ലേ. അപ്പൊ മീഥൈനും ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു. ആരുണ്ടായി? കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് CCl4 ഉണ്ടായി. മനസ്സിലായി? അത് ജസ്റ്റ് അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇനി അടുത്തത് ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ്. ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിന് ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ്. It is due to nascent oxygen produced by moist chlorine. മോയിസ്റ്റ് ക്ലോറിൻ നേസന്റ് ഓക്സിജനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ ഏത് കാണിക്കുന്നത്? ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? അതായത് ക്ലോറിനെ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ക്ലോറിൻ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്റ്റ് ക്ലോറിൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നേസന്റ് ഓക്സിജൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ക്ലോറിനെ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗീവ്സ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നേസന്റ് ഓക്സിജൻ കിട്ടും. ഇനി ക്ലോറിൻ ആക്ട് ആസ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്. അതും എന്തുകൊണ്ടാണ്? നേസന്റ് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നേസന്റ് ഓക്സിജനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷനും കാണിക്കും, ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ടും ആര് ആക്ട് ചെയ്യും? ക്ലോറിൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? സോ ക്ലോറിൻ ആക്ട് ആസ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് നേസന്റ് ഓക്സിജൻ. ക്ലിയർ ആയി? ദെൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫെറസ് അയോണിനെ ഫെറിക് അയോൺ ആക്കി മാറ്റാൻ അത് സഹായിക്കുന്നു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ, ബ്ലീച്ചിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ. ഗോൾഡിന്റെയും സിൽവറിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഡൈസ് ചായങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അവരുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പോയിസണസ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് ഫോസ്ജീൻ, COCl2, ടിയർ ഗ്യാസ് CCl3, NO2. ഫോസ്ജീന്റെ പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആയ ഫോസ്ജീന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. കണ്ണീർ വാതകം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ടിയർ ഗ്യാസ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആരെ യൂസ് ചെയ്യാം? യെസ്, ക്ലോറിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് hydrogen chloride. Hydrogen chloride was discovered by Glauber and Davy was the one who said that it consists of hydrogen and chlorine. Hydrogen chloride discover ചെയ്തത് ഗ്ലോബറും ഡേവിയുമാണ്. അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത്? ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിനകത്തിൽ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനുമാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയത് അവരാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ how can we prepare hydrogen chloride? Preparation of hydrogen chloride. It is prepared by reacting sodium chloride with sulfuric acid and the following reaction. Sodium chloride on treating with sulfuric acid we get hydrogen chloride. Sodium chloride നെയും sulfuric acid നെയും കൂടി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗീവ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും? ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് NaCl plus sulfuric acid is H2SO4 which gives NaSO4, sodium sulfate plus hydrogen chloride, right? Then what are the properties of hydrogen chloride? It is a colorless gas and it has also pungent smell. അതിനും അത്ര പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മെൽ ഒന്നും അല്ല. But it can be easily liquefied. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ആണ്. It freezes to give white crystalline solid. അത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിനെ തരും. And it is highly soluble in water and it readily react with ammonia forming ammonium chloride. അമോണിയമായിട്ട് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. And it forms aqua regia, that is a mixture of nitric acid with HCl in ratio 1:3 that helps in dissolving noble metals. നമ്മൾ അമോണിയയുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് 15 പഠിച്ചപ്പോഴും അക്വാ റീജിയനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. അതായത് നൈട്രിക് ആസിഡും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിൻ്റെയും കൂടി ഒരു മിക്സ്ചർ 1:3 റേഷ്യോയിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് അക്വാ റീജിയ എന്ന് പറയുന്നത്. നോബിൾ മെറ്റൽസിനെയൊക്കെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനാണ് ഈ അക്വാ റീജിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡീകമ്പോസ് സോൾട്ട് ഓഫ് വീക്കർ ആസിഡ്. വീക്കർ ആസിഡ്സിന്റെ സോൾട്ടിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യിക്കാനും നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ chloride. Next one is uses of hydrogen
chloride. എന്തൊക്കെയാണ്? It is used in manufacturing of chlorine gas, ammonium chloride, etc. Already നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Then it is used for extracting glue from bonds. Bondsൽ നിന്നും glue extract ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. It is used in making different types of medicines. It is also used for making aqua regia that we already discussed. Okay. Then next is what are the oxy acids of halogens? Halogens ന്റെ oxy acid ഏതൊക്കെയാണ്? First one is fluorine ന്റെ കേസ് പറയാം. Fluorine ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു oxy acid ഉള്ളൂ, that is hypofluorous acid. Hypofluorous acid having chemical formula HFO, and here the oxidation state of fluorine is +1. Okay, then next is chlorine ന്റെ കേസിലുള്ള oxy acid ആണ് hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid and perchloric acid. Okay, hypochlorous acid is HClO, and here the oxidation state of chlorine is +1. Okay, then next HClO2 is chlorous acid. Here the oxidation state is +2. Next is chloric acid. Here the HClO3. Here the oxidation state is +3. And next is perchloric acid, HClO4, and here the oxidation state is +4. And in the case of bromine, it forms 3 types of oxy acid, that is hypobromous acid, bromic acid and perbromic acid. Hypobromous acid having formula HBRO and the oxidation state is +1. Bromic acid having formula HBRO3, oxidation state is +3, and perbromic acid having formula HBRO4 and having oxidation state +4. Okay, then what are the oxy acids of iodine? Iodine forms 3 types of oxy acid, that is hypoiodous acid, iodic acid and periodic acid. Hypoiodous acid having formula HIO and having oxidation state +1. Iodic acid having formula HiO3 having oxidation state +3, and periodic acid having chemical formula HiO4 and having oxidation state +4. So these are the oxy acids of halogens. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഓർത്തു വെക്കുക. Next is properties of oxy acids of halogens. ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ഹാലജൻസിന്റെ ഓക്സി ആസിഡിന് ധാരാളം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? The first one is acidic strength. The acidic strength of this oxy acid having same oxidation number decreases with increase in size because the electronegativity decreases as we go down the group from chlorine to iodine. നമ്മൾ ആ ഒരു ഹാലജൻ ഫാമിലി എടുത്താൽ ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരുന്ന അനുസരിച്ച് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? യെസ്, അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് ഓക്സി ആസിഡ് ഒരേ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വരുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്തും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ ദാറ്റ് ടു വിഡ്രോ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ഓക്സിജൻ ആറ്റം ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ക്ലോറിൻ ടു അയഡിൻ. അപ്പോൾ ക്ലോറിനിൽ നിന്നും നമ്മൾ അയഡിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ടെൻഡൻസി സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഹൈഡ്രജൻ, ദ ടെൻഡൻസി ടു പുൾ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ഹൈഡ്രജൻ, ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ എടുക്കാനുള്ള അവരുടെ ടെൻഡൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനെ എളുപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? H+ അയോണായിട്ട് അവർക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. H+ അയോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിന് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരുന്ന അനുസരിച്ച് അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അതായത് ഓക്സിജനിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ എടുക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ഓക്സിജനിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ എടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പുള്ളി ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹൈഡ്രജന് കുറയും. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹൈഡ്രജനെ എളുപ്പം അവർക്ക് കളയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ അവർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് H+നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. ആൻഡ് കണ്ടോ ഓർഡർ കണ്ടോ? ഓക്സി ആസിഡിന്റെ കേസിൽ വന്നപ്പോൾ ഓർഡർ കണ്ടോ? ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വന്നത് HClO, ദെൻ HClO2 കുറവ്, അത് കൂടുതൽ, ദെൻ HClO3 വന്നപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ, ദെൻ HClO4 വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലോറിന്റെ കേസ് മാത്രമുള്ള ഓക്സി ആസിഡിന്റെ ഓർഡർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ?
Okay, the next one is oxidizing power and thermal stability. Oxidizing power and thermal stability എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? As the oxidation number increases, oxidation power decreases in order. അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ പവർ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഓരോ കേസിലും നിങ്ങൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഓക്സി ആസിഡ് പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ക്ലോറിൻ്റെ കേസിൽ ഓരോ കേസിലും +1 +2 +3 +4 ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അനുസരിച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടി വരികയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടി വരുന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? യെസ്, ഓക്സിഡേഷൻ പവർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരിക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇയാളാണ് കാണിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ പവർ ഏറ്റവും കുറവാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദി ഹാലജൻ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ബിക്കം മോർ കോവലന്റ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. ദസ് ദി ഹൈപ്പോ ഹാലൈഡ്സ് ആർ സ്ട്രോങ്ങർ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ദാൻ പെർ ഹാലൈഡ്സ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഹൈപ്പോ ഹാലൈഡ്സ് എന്നും പെർ ഹാലൈഡ്സ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓക്സോ ആസിഡിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ കണ്ടോ, പെർ ഐഡിക് ആസിഡ്, പെർ ബ്രോമിക് ആസിഡ്, പെർ ക്ലോറിക് ആസിഡ്, ഇതൊക്കെ പെർ ഹാലൈഡ്സ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? അതേസമയം ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ്, ഹൈപ്പോബ്രോമസ് ആസിഡ്, ഹൈപ്പോ ഐഡസ് ആസിഡ്, ഇതൊക്കെ ഹൈപ്പോ ഹാലൈഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി തന്നെ ഹാലജന്റെ കേസിൽ ഓക്സി ആസിഡ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, ഹാലജൻ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കോവലന്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഹൈപ്പോ ഹാലൈഡ്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും പെർ ഹാലൈഡ്സിനേക്കാളും സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോറിന്റെ ഓക്സി ആസിഡ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പെർക്ലോറേറ്റ്സ് ആണ്, ഇത് ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെയും സ്ട്രോങ്ങർ ആരാണ്? ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്? യെസ്, ഇവർക്ക് ഹാലജൻ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് കൂടുതൽ കോവലന്റ് ആകുമ്പോൾ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ദെൻ ഓക്സിഡേഷൻ, ഹാലജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അവരുടെ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ദി ആസിഡ് ആൻഡ് സോൾട്ട് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ ഓക്സി ആസിഡിന്റെ ഓർഡർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ? ഇയാളാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടി വരുന്ന അനുസരിച്ച് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സ്ട്രോങ്കസ്റ്റ് കേസ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, സ്ട്രോങ്ങർ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റിന്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചാണ് ഓർഡർ വരുന്നത്. സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചും വരും. മനസ്സിലായല്ലോ? അതേപോലെ ആസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ആൻ അയോൺ ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റർ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, ദെയർഫോർ ഗ്രേറ്റർ ഇസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് അയൺ ഫോംഡ്. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ നമ്പർ കൂടി വരുന്നതും അവിടുത്തെ ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ നമ്പർ കൂടി വരുന്ന അനുസരിച്ച് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞേ? അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അയണിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല റീസൺസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അനുസരിച്ച് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ നമ്പർ കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ്. ഓരോ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിലും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കിടക്കൂലേ? അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന അയണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. അതുകൊണ്ട് കൂടെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓർഡർ വന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉള്ളതിനാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി the acidity of oxo acid of different halogen which have a same oxidation number decreases from chlorine to iodine. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോറിന്റെ കേസ് മാത്രമുള്ള ഓക്സി ആസിഡിന്റെ കേസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി പല ഹാലജൻസിന്റെയും ഓക്സി ആസിഡ് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരേ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വരുന്ന ഹാലജൻസ് കാണുമല്ലോ ഓക്സി ആസിഡിൽ എടുക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ കേസിൽ അസിഡിറ്റി ക്ലോറിനിൽ നിന്നും അയഡിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിക്രീസ് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ്. അടുത്തതാണ് ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഡയറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹാലജൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒരു ഹാലജൻ മറ്റൊരു ഹാലജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദി കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ആൻ ഹാലജൻ വിത്ത് അതർ ഹാലജൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഇത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. They are formed due to large electronegativity and size difference between halogens. Halogens തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റിയിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസവും അവരുടെ സൈസ് ഡിഫറൻസും കാരണമാണ് അവർ ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് രണ്ട് ഹാലജൻസ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കരുതുന്നു ബി ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ദാൻ എ. ബിക്കാണ് എയിനേക്കാളും ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന
4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർ ഹാലജൻസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർ ഹാലജൻ അവരുണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ടും മോണോ ആയിരിക്കും, ഓരോന്ന് വീതമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാണ് CLF, ക്ലോറിനും ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട്. അപ്പോൾ ബിക്കാണല്ലോ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ. CLFൽ ആർക്ക് തന്നെയാണ്? ഫ്ലൂറിനാണ്. ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഫ്ലൂറിനല്ലേ കിടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഓഫ് കോഴ്സ് ഫ്ലൂറിനാണ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ മോണോഫ്ലൂറൈഡ് എന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട്. വേറൊരെണ്ണം BRF, ബ്രോമിൻ മോണോഫ്ലൂറൈഡ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർ ഹാലജൻ ആണ്, AB എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് AB3, അങ്ങനെയും പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഹാലജൻസിനെ എക്സ് കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് എക്സ് എന്നും മറ്റേ ഹാലജനെ X' എന്നും കൊടുത്താൽ XX' അല്ലെങ്കിൽ XX'3 ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇവിടെ ജനറലി AB എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ കണ്ടാലും അത് ശരിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ AB3 എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് CLF3. കണ്ടോ, അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ആളിന്റെ എണ്ണം 3 ആയിട്ട് മാറും, ആദ്യത്തെ ആൾ 1 തന്നെ. അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ട്രൈഫ്ലൂറൈഡ്, ബ്രോമിൻ ട്രൈഫ്ലൂറൈഡ് ഒക്കെ ആ ഒരു ഫോർമുലയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അടുത്തത് AB5, ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആൾ എത്ര എണ്ണം വരും? 5 എണ്ണം വരും. ആ ഒരു ഇതിലാണ് BRF5, ബ്രോമിൻ പെൻഡാഫ്ലൂറൈഡ് അതിന് വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് AB7, അതായത് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആളുടെ എണ്ണം 7 ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് IF7, അയഡിൻ ഹെപ്റ്റാഫ്ലൂറൈഡ്. അങ്ങനെ 4 തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാലജൻ മറ്റൊരു ഹാലജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഹാലജൻസ് തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ടും പിന്നെ അവരുടെ സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടുമാണ് അവർ ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യാം. AB, AB3, AB5 ആൻഡ് AB7. അവിടെ B എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ദാൻ A. ക്ലിയർ ആയി? അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ക്ലിയർ? Then what are the properties of interhalogen compounds? The larger halogen always serves as a central atom. അപ്പോൾ ഈ AB നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ സൈസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാലജൻ ഉണ്ടാവും, അയാളായിരിക്കും എപ്പോഴും സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ പ്ലേസിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയി? ഓക്കെ, ദ ബോൺസ് ഫോംഡ് ആർ കോവലന്റ്. രണ്ടുപേരും ഹാലജൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയും രണ്ടുപേർക്കുമിടയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഷെയറിംഗേ നടക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ബോണ്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? കോവലന്റ് ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയി? Then as the size difference decreases, stability decreases and polarity increases. ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള സൈസ് ഡിഫറൻസ്, രണ്ട് ഹാലജൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സൈസ് തമ്മിൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൈസ് ഡിഫറൻസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ പൊളാരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാരണം നമുക്ക് അറിയാം. Then hydrolysis of these compounds always produces halide ion from smaller halogen and oxy halide from bigger halogen. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഹൈഡ്രോളിസിന് വിധേയമാക്കുക, വാട്ടറുമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവർ എപ്പോഴും എന്താണ്? സ്മോളർ ഹാലജൻ, സൈസ് വലുതായതുണ്ടല്ലോ, ചെറുതായതുണ്ടല്ലോ, സ്മോളർ ഹാലജനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹാലൈഡ് അയൺ കിട്ടും. അതേപോലെ ബിഗർ ഹാലജനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ ഓക്സി ഹാലൈഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞേ? അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ദേ ആർ സ്ട്രോങ്ങർ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ്. ക്ലിയർ ആയി? ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ്? നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. AB ടൈപ്പ് രണ്ടും ഓരോന്ന് വീതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ്? ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. ദെൻ AB3 ആണെങ്കിൽ ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ, AB5 ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് AB7 ഈസ് പെൻഡഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഹാലജൻ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് 17 എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് 17 എലമെന്റ്സിൽ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോറിൻ, ഫ്ലൂറിൻ എന്ന എലമെന്റ്സിനെയാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ? ക്ലോറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അവരുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി, കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി, അവരുടെ ഓക്സി ആസിഡ്സ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ എക്സാമ്പിളും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഗ്രൂപ്പ് 17 എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ മൂവിംഗ് ടു ദി ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് 18 എലമെന്റ്സ് ഓർ നോബിൾ ഗ്യാസസ്. ഓക്കെ, സോ this group has noble gases or inert gases and
the members of group 18, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Okay, then next is, what are the physical properties of noble gases? What are the electronic configuration? The general electronic configuration of noble gases is NS2 NP6. Helium having configuration 1s2 2s2, neon 1s2 2s2 2p6, argon 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 etc. Then general configuration is NS2 NP6 and they have a stable electronic configuration. We are already learned about that. Then next physical property is atomic size. We know that as we move down in a group, atomic size increases because number of shells increases. Okay, and they also have a van der Waals radius. Then what about the ionization energy? Yes, due to the complete octet configuration, they have highest ionization energy. നമുക്കറിയാം അവർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നോബൽ ഗ്യാസിന് ഹയസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ആണെന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ. Then next is electron gain enthalpy. It is positive as they have complete octet, so they have no attraction for incoming electron. Electron gain enthalpy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജിയുടെ അമൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവാണ്. ബിക്കോസ് എന്താണ്, അവർ ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനി വരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിനോട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ enthalpy അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. Then a melting and boiling point, it is very low because of the weak force that exists, that is van der Waals force. van der Waals force എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്കിടയിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയും അവരുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും വളരെയധികം ലോ ആയിരിക്കും. And down the group as the size increases, therefore van der Waals force also increases. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നോർമലി പറയുമ്പോൾ കുറവാണെന്ന് പറയാം, പക്ഷെ ആ നോബൽ ഗ്യാസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ, സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ van der Waals ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. Then all noble gases are odorless, colorless and tasteless. Okay, then all noble gases are sparingly soluble in water. Then all are inert gases as they have complete octet. All of them are monoatomic. എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. ഹീലിയം, നിയോൺ, ആർഗൺ, ക്രിപ്റ്റോൺ, സെനോൺ, റെഡോൺ എല്ലാം മോണോ അറ്റോമിക് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊന്നും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. Then next, what are the chemical properties of noble gases? According to the stable electronic configuration fact, they have no compounds, but the scientist Neil Bartlett found that oxygen and xenon are very much similar. ഇപ്പം നോർമലി നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പഠിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നോബൽ ഗ്യാസസ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബിക്കോസ് എന്താണ്, ദേ ഹാവ് ആൻ ഒക്ടറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ. അവർക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ടും ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റ്, നീൽ ബാർട്ട് എന്നൊരു സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി ഓക്സിജനും സെനോണും എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ക്വൈറ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്സിജനും സെനോണും ഒരേ മാസാണ്, അറ്റോമിക് റേഡിയസും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചില റിയാക്ഷൻസിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഫോം ചെയ്യാൻ ആർക്ക് എബിലിറ്റി ഉണ്ട്, സെനോൺ എന്ന നോബൽ ഗ്യാസിന് എബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സെനോണിന്റെ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അതാണ് സോ ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് പ്ലാറ്റിനം ഫ്ലോറൈഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ സെനോൺ ഓൾസോ കമ്പൈൻസ്. അപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് സെനോൺ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയാണോ പ്ലാറ്റിനം ഫ്ലൂറൈഡുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സെനോണും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിളാ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്സിജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് പ്ലാറ്റിനം ഹെക്സാ ഫ്ലൂറൈഡ് ടു ഫോം ഡൈ ഓക്സിജനൈൽ ഹെക്സാ ഫ്ലൂറോ പ്ലാറ്റിനേറ്റ്. ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആണ്.
അതേപോലെ തന്നെ xenon also react with platinum hexafluoride to form xenon hexafluoroplatinate is another complex. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ അത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിനി അടുത്തത് xenon compounds പഠിക്കാം. The next one is compounds of xenon and fluorine. ആദ്യം xenonum fluorineum കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകൾ നോക്കാം. Xenon easily combines with fluorine to form xenon fluorides. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ xenon fluorineുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് xenon fluorides-നെ ഉണ്ടാക്കും. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് XeF2 xenon difluoride ആണ് ആദ്യം വരുന്നത്. അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. xenonനെ രണ്ട് ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് xenon ഡൈഫ്ലൂറൈഡിനെ കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? 2:1 റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. റിയാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2:1 റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് നിക്കൽ ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ 673 Kelvin and 1 bar pressure. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ. ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് xenon ഡൈഫ്ലൂറൈഡിന്. കണ്ടോ, xenon മിഡിലും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഫ്ലൂറിനും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോംഡ് ബൈ xenon ആൻഡ് fluorine. Then second one is XeF4 or xenon tetrafluoride. അതെങ്ങനെയാണ്? xenonum 4 ഫ്ലൂറിനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? യെസ്, xenon tetrafluoride 1:5 എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് അത് ഫോം 1:4 എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് നിക്കൽ 373 Kelvin ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് 6 to 7 bar പ്രഷർ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ. കണ്ടോ, xenon നടുക്കും 4 കോർണറിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫ്ലൂറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ദേ ആർ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഇൻ നേച്ചർ. കണ്ടോ, xenon ടെട്രാഫ്ലൂറൈഡ് ഭയങ്കര എക്സ്പ്ലോസീവ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് XeF6 xenon ഹെക്സാഫ്ലൂറൈഡ്. സിമ്പിൾ അല്ലേ? xenonനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ മതി. 1:20 റേഷ്യോയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. നിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്. 573 Kelvin ടെമ്പറേച്ചർ, 60 to 70 bar പ്രഷർ. xenon ഹെക്സാഫ്ലൂറൈഡ് സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ? 4 കോർണറിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് ഫ്ലൂറിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് xenon ആൻഡ് ഓക്സിജൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. xenon ഫ്ലൂറിൻ കോമ്പൗണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ. XeF2, XeF4 ആൻഡ് XeF6. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ xenon ഓക്സിജൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് XeO3 നോൺ ആസ് xenon ട്രയോക്സൈഡ്. xenon ട്രയോക്സൈഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ xenon ഹെക്സാഫ്ലൂറൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, വിച്ച് ഓൺ ട്രീറ്റിംഗ് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഗീവ് xenon ട്രയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ്. xenon ഹെക്സാഫ്ലൂറൈഡിനെ വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് xenon ട്രയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp3 ആണ്. sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ജോമെട്രി പിരമിഡൽ ജോമെട്രി ആണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലേ? xenon ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. xenon ട്രയോക്സൈഡിന്റെ പിരമിഡൽ ജോമെട്രി ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് xenon ടെട്രാ ഓക്സൈഡ് XeO4 xenon ടെട്രാ ഓക്സൈഡ്. അയാളുടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp3 തന്നെയാണ്. അയാളുടെ ജോമെട്രി ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആണ്. xenon ടെട്രാ ഓക്സൈഡ് XeO4 ടെട്രാ ഓക്സൈഡ് ആണ്. ഉണ്ടോ, 4 ഓക്സിജൻ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് xenon oxyfluoride, that is XeOF2 and the hybridization is sp3d. and the structure കണ്ടോ, സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ? xenon ഓക്സിഫ്ലൂറൈഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മുകളിലും താഴെയും ഫ്ലൂറിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഓക്സിജനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് XeO2F2 xenon ഡയോക്സിഫ്ലൂറൈഡ്. xenon ഡയോക്സിഫ്ലൂറൈഡ് ആണ് XeO2F2 ആൻഡ് ദി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഈസ് sp3d2. സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ വരച്ച് പഠിക്കണം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മുകളിലും താഴെയും ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട്, സൈഡിലെ ടെർമിനലായിട്ട് ഓക്സിജനും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇയാളുടെ കോമ്പൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നോബൽ ഗ്യാസസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് xenon കോമ്പൗണ്ട്സ്. അതിൽ xenon ഫ്ലൂറൈഡ് കോമ്പൗണ്ട്സും പഠിക്കുക, xenon ഓക്സിജൻ കോമ്പൗണ്ട്സും പഠിക്കുക. പ്രിപ്പറേഷൻ ജസ്റ്റ് ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉള്ള കേസിൽ അത് പഠിക്കുക, സ്ട്രക്ചർ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉണ്ട് അതും പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് നോബൽ ഗ്യാസസ്? എന്തിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം?
Helium is used in weather balloons. Weather balloons il nammal helium use cheyyarundu. A mixture of helium and oxygen is used in cylinders by divers. Divers use cheyyuna cylinders il oxygen deyum helium kuda mixture aanu use cheyyunnathu. Liquid helium is used to maintain low temperature, or we can say that it is a cryogenic liquid. Low temperature eppozhum maintain cheyan vendi namukku liquid helium use cheyyam. Adukondu thanne liquid helium വിളിക്കുന്ന പേര് ക്രയോജനിക് ലിക്വിഡ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്രയോജനിക് ലിക്വിഡ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിക്വിഡ് ഹീലിയം ആണ് കേട്ടോ. Then neon is used in signboard signals. Signboard signals ൽ നിയോണിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. And neon is used in filling up. Sodium vapor lamp നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Neon is used in protecting electrical instruments like voltmeter. Voltmeter പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നിയോണിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. Argon is used in filling electrical bulb. ഇലക്ട്രിക്കൽ ബൾബിൽ നമ്മൾ ആർഗൺ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ആർഗൺ ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് ഇനേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. Krypton is used in flash bulb of high speed photography. High speed photography കേസിലൊക്കെയുള്ള ഫ്ലാഷ് ബൾബിൽ ക്രിപ്റ്റോൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റെഡോൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ, ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ആൻഡ് റെഡോൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രീറ്റ് മെറ്റൽസ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡോൺ യൂസ് ചെയ്യും. സോ ലോട്ട് ഓഫ് യൂസസ് അല്ലേ, നമ്മുടെ നോബൽ ഗ്യാസിന് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട്, അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രൂപ്പ് 18. കൊച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ്, നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള. ബിക്കോസ് അവർ ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പറയാനായിട്ട്. അതേപോലെ പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷനിൽ വരുമ്പോഴാണ് സെനോണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നോബൽ ഗ്യാസിൻ്റെ യൂസസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, തീരുകയാണ്, അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയും കുറേ അധികം വായിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്ട്രക്ചറും കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസും വരുന്ന കേസിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എഴുതി പഠിക്കാനുള്ളത്. ബാക്കിയൊക്കെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറും ഓക്സി ആസിഡൊക്കെ എല്ലാ കേസിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ കുറേ മാനുഫാക്ചറിങ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അമോണിയ, നൈട്രജൻ, ഡയോക്സിജൻ, പിന്നെ എന്താ പറയുക സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, അങ്ങനെ ക്ലോറിൻ, ധാരാളം മാനുഫാക്ചറിങ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ബ്ലോക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് 13 to ഗ്രൂപ്പ് 18 ആണ്. അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് 13 and 14 ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണ്. ദെൻ 15 ഗ്രൂപ്പ് 15 തൊട്ട് ഗ്രൂപ്പ് 18 വരെ, ദാറ്റ് ഈസ് നൈട്രജൻ ഫാമിലി, ഓക്സിജൻ ഫാമിലി, ഹാലോജൻസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോബൽ ഗ്യാസസ്. ഇത്രയും പേരുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ഒരാളുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചാൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അവരുടെ റിയാക്ഷൻസ്, ഓക്സി ആസിഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, പിന്നെന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്നുണ്ട്, നോബൽ ഗ്യാസസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുണ്ട്. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പി ബ്ലോക്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി പി ബ്ലോക്ക് എന്ന കാറ്റഗറിയും തീരുകയാണ്. ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.